महाकाल एज्युकेशन में आपનું સ્વાગત છે। આપ અમારી ચેનલમાં જોડાઈ રહ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આવનાર સમયની અંદર સંપૂર્ણ રેલવે તેમજ તલાટી કોન્સ્ટેબલ તેમજ રેલવેની અંદર પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે તેવા કરંટના પ્રશ્નોના વિડીયોને અપલોડ કરવાના હોય ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો। ભૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો महाकाल एज्युकेशन। मित्रों एज्युकेशन ने लगता एटले के शिक्षण ने लगता कोईपण ग्रुप में विडियो शेर करी देजो, कारण के तमने नहीं पण तमारा मित्र ने मददरूप थई शके। तैयारी करता हो मित्रों खास मदद करजो। 50 जेटला टॉपिक में आ विडियो बनाववामां आवे छे अने डिजिटल विडियो एटले के स्लाइडो वाळो विडियो एटला माटे नथी अपलोड करता आपणे के 4 कलाक जेटलो आ विडियो बनावता समय लागे छे अने बीजो 2 कलाक म्यूजिक साथे वाळो विडियो बनावे तो बीजो 2 कलाक बगड़े, 6 कलाक जेटलो समय बगड़े छे। એટલા માટે આપણે સમયનું ધ્યાન રાખી અને વિડીયો બનાવીએ છીએ। પ્રશ્ન 1 26 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2025। પ્રશ્ન 1 હાલમાં વિશ્વ ફાર્માસિસ્ટ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો? તો 25 સપ્ટેમ્બરે। તો દિવસો વિશે વાત કરીએ લઈએ તો 2 સપ્ટેમ્બર વિશ્વ નારિયેળ દિવસ, 3 સપ્ટેમ્બર ગગનચુંબી હિમબાર દિવસ, બરાબર। તો 2 સપ્ટેમ્બર નારિયેળ દિવસ। નારિયેળ ઉત્પાદનમાં કર્ણાટક ટોપ પર છે। નારિયેળની અંદર केरळने नारियल भूमि कहे छे अने इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में टॉप पर है। 7 सप्टेम्बर अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सप्टेम्बर विश्व साक्षरता दिवस। 8 सप्टेम्बर विश्व फिजियोथेरापी दिवस। 9 सप्टेम्बर विश्व शिक्षा ने हुमलाथी बचवा माटे आंतरराष्ट्रीय दिवस। 11 सप्टेम्बर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सप्टेम्बर हिंदी दिवस। 15 सप्टेम्बर एंजीनियर्स दिवस। 15 सप्टेम्बर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सप्टेम्बर अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय भोजन संरक्षण दिवस। 17 सप्टेम्बर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सप्टेम्बर विश्व बांस दिवस। 20 सप्टेम्बर अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 21 सप्टेम्बर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। 22 सप्टेम्बर 21 सप्टेम्बर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। 22 सप्टेम्बर विश्व गेंडा दिवस। 23 सप्टेम्बर अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 25 सप्टेम्बर अंत्योदय दिवस, बराबर। आटला दिवसों मनाववामां आवे छे। तो प्रश्न 2 हाल में रक्षा मंत्रालयनी SCL साथे केटला SCL साथे केटला लाइट कॉम्बेट एरक्राफ्ट MK1 ए खरीदवा करार कर्या छे? तो 97। प्रश्न 3 हाल में भारतनी प्रथम विदेशी डिफेन्स मैन्युफेक्चरिंग यूनिट क्या देशना स्थापित करवामां आवी छे? तो मोरक्को। मोरक्कोनो केपिटल है रबात। करन्सी है मोरक्कन दिरहाम। PM है अजीज अन अखनुच। प्रश्न 4 हाल में ICC प्रशासन संबंधी मुद्दा पर देशनी क्रिकेट इकाईनी सदस्यता निलंबित करी है? तो अमेरिका। तो अमेरिका 47 में राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प। रिपब्लिकन पार्टी है उपराष्ट्रपति है 50 में जेडी वेंस। अमेरिका 23 एप्रिल अंग्रेजी भाषा दिवस। अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक व्याज दर में 25% आधार पर अंकों की कपात करी है। भारत ने अमेरिकी वच्चे संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यासनो 11मो संस्करण अलास्का में स्थापना थयो छे। टाइगर टर्म युद्ध व्रजप्रहार युद्ध अभ्यास ने युद्ध अभ्यास वज्रप्रहार आ अमेरिकानी अंदर एक्सरसाइज थाय छे। अमेरिकाना 11 सप्टेम्बरे देशभक्ति दिवस मनाववामां आव्यो छे। अमेरिकाए G20 शिखर सम्मेलननी मेजबानी अमेरिका करशे। डोनाल्ड ट्रम्पे सर्जियो गोरने भारत में अमेरिकी राजदूत करवामां आव्यो छे। अमेरिकाए दक्षिण कोरियाए उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास थयो। अमेरिकाना डॉलर आधारित स्थिर सिक्कानी विनिमय करवा माटे जीनियस अधिनियम पसार करवामां आव्यो छे। अमेरिकाना खुफिया विभागना प्रमुख जणावो। कॉमेंट में जवाब आपजो। प्रश्न 5 हाल में क्या देश ने 31 मार्च 2026 सुधी चांदी आयात पर प्रतिबंध लगाव्यो छे? तो भारत। प्रश्न 6 हाल में क्या देशनी राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना ने मंजूरी मળી? हाल में क्या राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना ने मंजूरी मળી है? तो अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है ईटानगर। CM है प्रेमा खांडू। राज्यपाल है KT पन्नायक। 20 फेब्रुआरी 1987 भारतीय संविधान 53वां संशोधन हेठळ पूर्ण राज्यनो दर्जो मळ्यो। अरुणाचल प्रदेश ने पल्लास बिल्ली ने प्रथम फोटोग्राफिक साक्ष्य मेळव्यो छे। केंद्र सरकारे अरुणाचल प्रदेश में 81 4600 करोड़ रुपया टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना ने मंजूरी आपी है। अरुणाचल प्रदेश ने
પર્વતારોહી કબકયાનોને માઉન્ટ કિલિમંજારો સફળતાપૂર્વક ચડાઈ કરી છે. અરુણાચલ પ્રદેશે 2025-35 સુધી જળવિદ્યુતનો દશક ઘોષિત થયો છે. અરુણાચલ પ્રદેશને યુથાલીના મક્કાના નામની પતંગિયાની એક નવી શોધ કરી છે. અરુણાચલ પ્રદેશે 27માંથી 16 જિલ્લા મેદારી મુક્ત ઘોષિત કરવામાં આવે છે. અરુણાચલ પ્રદેશે ન્યુકોક્યુમ યુલો ઉત્સવ મનાવે છે. અરુણાચલ પ્રદેશે 20 ફેબ્રુઆરી 38મો સ્થાપના દિવસ મનાવ્યો છે. પ્રશ્ન 7. હાલમાં કોને 49મી પ્રગતિ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી છે? તો નરેન્દ્ર મોદી. પ્રશ્ન 8. હાલમાં કયા દેશના ફૂટબોલર જેરોમ બોઇંગટેંગ એ શાનદાર કેરિયર પછી 37મી વર્ષની ઉંમરે ફૂટબોલ સંન્યાસ લીધો છે? તો જર્મની. પ્રશ્ન 9. હાલમાં 7મો ફ્યુચર ફૂડ ફોરમ 2025 ક્યાં શરૂ થયો છે? દુબઈ. પ્રશ્ન 10. હાલમાં સંચાર વિભાગને કઈ સંસ્થાની સાથે સાયબર અપરાધ અને નાણાકીય છેતરપિંડીથી નિપટવા માટે MOU પર હસ્તાક્ષર થયા છે? તો FIU ઇન્ડિયા. તો એ તેનું ફૂલ ફોર્મ છે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ ઇન્ડિયા. બરાબર. પ્રશ્ન 11. હાલમાં ભારત અને કયા દેશને જૈવિક ઉત્પાદનો કે પારસ્પરિક માન્યતા સમજોતા પર હસ્તાક્ષર થયા છે? તો ઓસ્ટ્રેલિયા. ઓસ્ટ્રેલિયાનું કેપિટલ કેનબરા, કરન્સી ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર, PM છે અલ્બનસ. ઓસ્ટ્રેલિયાની રક્ષા સુદૃઢીકરણ હેઠળ MOU 28 ઘોસ્ટ બે ડ્રોન વિકસિત કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ખેલાડી મિચેલ સ્ટાર્કને ટ્વેન્ટી ક્રિકેટ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટથી સંન્યાસ લીધો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના જાપાનની સાથે યુદ્ધ જહાજો માટે હમણાં સુધી સૌથી મોટો રક્ષા સોદો કર્યો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પર્યટન વિભાગના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર સારા તેંડુલકરને નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયામાં આયોજિત સૈન્ય અભ્યાસ તાલીસમાન સબરે 2025માં ભાગ લીધો. સુસાન લે ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્રથમ મહિલા વિપક્ષી નેતા બની છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ સ્ટીવ ઓસ્ટ્રેલિયાના ભારત સંબંધ સલાહકાર બોર્ડ નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ વૈજ્ઞાનિકોને પૃથ્વી પર સૌથી જૂના ઉલ્કાપિંડની શોધ કરી છે. પ્રશ્ન 12. હાલમાં ભારતને કઈ મિસાઇલને રેલ આધારિત મોબાઈલ લોન્ચરની સફળ પરીક્ષણ થયો છે? તો અગ્નિપી. પ્રશ્ન 13. હાલમાં આવેલ રિપોર્ટ પ્રમાણે ખતરો વચ્ચે વૈશ્વિક ગેડોની એટલે કે હાલમાં આવેલા રિપોર્ટ પ્રમાણે ખતરો એટલે કે ખૂટી જવાના વૈશ્વિક ગેડોની સંખ્યા પર કેટલા સ્થિર છે? એટલે ખતરો એટલે કે લગભગ એ ખતરો કે જે ખૂટી જવા એમ સંખ્યા સ્થિર છે એમ તેના માટે સંખ્યા લુપ્ત થતી જોવા મળે છે. તો 27,000 બરાબર ગેંડાની સંખ્યાની સ્થિર છે. બરાબર. તો 89માં ચેસ ગ્રેન્ડ માસ્ટર જણાવો. 28માં ચેસ ગ્રેન્ડ માસ્ટર જણાવો. પ્રશ્ન 87માં ગ્રેન્ડ માસ્ટર જણાવો. 87, 88, 89માં ગ્રેન્ડ માસ્ટર તમે ચેસના છે તે તમે જણાવજો કોમેન્ટની અંદર. બરાબર. આ પ્રશ્ન હતા. અને બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે ખુફિયા વિભાગના અમેરિકાના પ્રમુખ જણાવો. એ ખાસ કરીને ખૂબ જ ચર્ચા કરેલી છે. આપણે તમને યાદ રહેવું જોઈએ કારણ કે વધારે પડતી આપણી ચર્ચા કરેલી છે. પ્રશ્ન 14. હાલમાં કેબિનેટને કયા બખ્તિયારપુરની તિલેબિયામાં રેલ લાઇનમાં બમણી કરવા માટે મંજૂરી આપી છે? તો બિહાર. બિહારનું કેપિટલ છે પટના. CM છે નીતિશ કુમાર. રાજ્યપાલ છે આરિફ મોહમ્મદ ખાન. લોકસભાની 40, વિધાનસભાની 16, વિધાનસભાની 243, રાજ્યસભાની 16. વાલ્મીકી નેશનલ પર 2 માં આવેલો છે. જનસંખ્યાની પ્રમાણે ત્રીજો રાજ્ય બિહાર બન્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશ ટોપ પર છે. મહારાષ્ટ્ર 2 પર છે. બિહાર 3 પર છે. ન્યાયમૂર્તિ PB બજંતરીને પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશના રૂપમાં શપથ લીધા છે. બિહારના મુખ્યમંત્રી બેરોજગાર માટે 1000 રૂપિયા માસિક સહાય આપવાની ઘોષણા કરી છે. મરિયમ ફતીમા બિહારની પ્રથમ મહિલા ફીડે માસ્ટર બની. કૃષિ નિર્યાતને વધારવા માટે આપેડા બિહારમાં પ્રથમ કાર્યાલય ખોલશે. બિહારના નાલંદા જિલ્લાના રાજગીરમાં રોયલ ભૂટાન બૌદ્ધ મંદિરનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન થયું છે. બિહારના કેબિનેટ મહિલાઓની નોકરીઓ માટે મહિલા રોજગાર યોજનાને મંજૂરી આપી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીને બિહારના ઓટા સિમરિયા ગંગા પુલનો ઉદ્ઘાટન થયો. જસ્ટિસ નાગેશ્વર રાવ બિહાર ક્રિકેટ એસોસિએશન લોકપાલ નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. તો પ્રશ્ન 15. હાલમાં કોને યુપી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ શોનો ઉદ્ઘાટન કર્યો છે? તો નરેન્દ્ર મોદી. પ્રશ્ન તમારા માટે છે. હાલમાં કોને 2524 વર્ષ જૂના ત્રિપુરા સુંદરી મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યો છે? તો નરેન્દ્ર મોદી. પ્રશ્ન હવે તમારા માટે કાલે પૂછેલો હતો તેનો જવાબ 524 વર્ષ જૂના હતો અને હવે આ નવો પ્રશ્ન તમારા માટે છે. હાલમાં કયા દેશને રોશ હસના ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે? તો કયા દેશમાં મનાવવામાં આવે છે? તો ઇંગ્લેન્ડ, ઇઝરાયલ, ઓસ્ટ્રેલિયા કે ભારત? તો ઉત્તર પ્રદેશનું રાજકીય વૃક્ષ તો અશોક વૃક્ષ. પ્રશ્ન 2. જવાબ કાલના.
જે તમને પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા તેના. ઉત્તર પ્રદેશનું રાજકીય પક્ષી તો સારસ, ઉત્તર પ્રદેશનું રાજકીય ફૂલ તો પલાશ. અને પ્રશ્ન 4, આયુર્વેદ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો? 23 સપ્ટેમ્બરે. પહેલો આ દિવસ ધનતેરસના દિવસે મનાવવામાં આવતો, કોઈ તારીખ અને ડેટ ફિક્સ ન હોવાના લીધે તેની તારીખ 23 સપ્ટેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી અને હવે તે દિવસ 23 સપ્ટેમ્બરે મનાવવામાં આવે છે. ફૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. નવા પ્રશ્નો અને નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું.